जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम पढ़ा क्लास 6 साइंस जीवजगतर विविधता विषय तो यही अध्याय आम जानिबा जे किपरि पृथ्वी रे भिन्न भिन्न प्रकार जीव रही एवं सेमानंकर विशेषता कौन। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु पिलामाने एवं नूतन वीडियो पाए आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो उद्भिद मानकर जदि समानता एवं पार्थक्य उद्भिद माने मध्य किसी समानता थाए और किसी पार्थक्य रही थाए। तो उद्भिद मानक पाखरे कौन समानता थाए, समस्त उद्भिद जीवंत, समस्त उद्भिदर जीवन अच्छी जीवंत आए, समस्तंकर डाल पत्र मूल मध्य थाए और समस्ते सूर्यलोक बा सूर्य ठारू आलोक ग्रहण करती एवं सूर्यालोक को ग्रहण कर आलोक श्लेषण माध्यम निजर खाद्य तैयारी करती। पार्थक्य कौन एमानक मध्य अच्छी पिला माने, तो केतेक उद्भिद छोट होइतिबा बेले केतेक उद्भिद गुड़िक बड़ बड़ होइथां, केतेकर कांड कोमल तो केतेकर कांड शक्त थाए। प्रकृतिर आकृति एवं आकार मध्य भिन्न भिन्न थाए गछ गुड़िकर, फूलर रंग आकृति एवं सुगंधरे मध्य भिन्नता गुड़िक रही अछि। तो सेही भली प्राणी मानक मध्य किछि समानता थाए और किछि पार्थक्य रही थाए। तो प्राणी मानक पाखरे कौन समानता थाए, समस्त प्राणी जीवंत अटंती, समस्त को खाद्य पानी एवं हावा बा पवन दरकार, समस्ते चलन करिपारंती किंतु चलन समस्तंकर भिन्न भिन्न भाव रही थाए। तो एमानक मध्य कौन पार्थक्य रोचे, केतेक प्राणी भूमि रे रहंती जेमिति कि गाई कुकुर माने भूमि रे रहंती, केतेक पक्षी गछर रहंती, केतेक गछर रहंती जेमिति कि पक्षी गुड़ाक, केतेक पानी रहंती माछ कुंभीर। खाद्यर भिन्न अनुसार एमानको पुणी तीन भागर भाग कराई, शाकाहारी मांसाशी एवं सर्वहारी, एवं चलन मध्य भिन्न भिन्न, क्यों माने चलती उड़ीबा पहरिबा समस्त अलग अलग थाए। तो यही भाव में उद्भिद मानकर किछि समानता एवं प्राणी मानकर किछि समानता थिला सत्य मध्य किछि किछि पार्थक्य अवगत होता है। तो केतेक प्राणी भूमि रे वास करती, तो जानिला पिला माने। तो एबे देखिबा जेमिति कि काउ गछरे रहे, उड़ी पारे एवं शस्य एवं कीट खाई थाए, किंतु पिंपुड़ी माटी रे एवं गातरे रहे, ये चाली चाली की जीवा आसवा करे, ए मध्य छोटे छोटे दाना सदृश खाद्य गुड़िक खाई थाए। गाई भूमि रे रहे, ये चाली पारे एवं ए घास खाए। तो एथिरे कोन चालीबा तांकर रहिबा खाद्य प्रणाली सब किछ अलग अलग रहउछ ना। तो यही पाठरे हमको कहा जाइछि जे उद्भिद एवं प्राणी मानकर भिन्न भिन्न वैशिष्ट्य को आधार को आम श्रेणीभुक्त करिबा। जेपरि किछि गछरे फूल धरे कि न धरे, केउ गछर कांड शक्त तो केउ गछर कोमल, केउठी बास करती, कौन खाती, किपरि चलती बा चलन करती। तो यही सब को आधार आम प्राणी मान को भिन्न भिन्न श्रेणी रे रखिपर। श्रेणी विभाग जदि गुरुत्व नवा बिले श्रेणी विभाग आमको उद्भिद एवं प्राणी मान को भल भाव बुझीबार सहायता करे। श्रेणी विभाग माध्यम मध्य समानता एवं पार्थक्य को बुझीपर, से विषय अध्ययन करने सहज हो एवं जीव जगत को आम भल भाव संपूर्ण भाव जापर। तेणु उद्भिद श्रेणी विभाग किपरि करा जाए, तो उद्भिद मान श्रेणी विभाग करने आमको कौन करने को पड़ो, से भल से निरीक्षण करवा, जमीती किए छोट किए मध्यम उच्च अच्छा, कांड शक्त कोमल, पत्रर आकृति, फूल धरे कि नहीं, यही सब को आधार करी आम ताको श्रेणी विभाग करि। तो नेक्स्ट कौन पिले, तो उद्भिद को आम जदि देखा, उद्भिद ये भाव में तीन भाग देखा जाती, किसी गछ बुदा एवं गुल्म गुड़िक देखा जाती। पर्यवेक्षण जदि आम करवा, प्रकृति भ्रमण समय तुम्हें उद्भिदर उच्चता देखि, कांड कोमल कि शक्त होइछि देखि, कांडर स्पर्श को आम अनुभव करिपारिबा, डाल केउठु बाहरुछि ताहाकु मध्ये आम लक्ष्य करिथाउ। तो जदि एथर हमको कौन शिखा मिले, जीव जगत रे बहुत विविधता रही, तेणु तांको श्रेणीभुक्त करिले ताको आम सहजरे अध्ययन करिपारिबा एवं भल भाव बुझीपार। तेणु तांको आम श्रेणी विभाग करबा नित्यांत जरूरी अटे।
ତ ଗୁଳ୍ମ ଏବଂ ବୁଦା ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଯେମିତି ଗଛକୁ ଆମେ ଟ୍ରି କହିଥାଉ। ଏ ଗଛ ଡେଙ୍ଗା ହୁଏ, କିଛି ଉଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି, କାଣ୍ଡ ଶକ୍ତ, ମୋଟା କିମ୍ବା କଠିନ ହୋଇଥାଏ, ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଦୀର୍ଘ। ତ ଯେମିତିକି ଆମ୍ବ ଗଛ, ବର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଉଦାହରଣରେ ଯିବ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ବୁଦା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ଥାନ୍ତି, କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କଠିନ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଶାଖା ମାଟି ନିକଟରୁ ହିଁ ବାହାରି ଆସେ। ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାଣ୍ଡ ନଥାଏ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଗଛ ଯେପରିକି ବୁଦା ଗଛରେ। ଗୁଳ୍ମ ଗଛର ଦେଖିବା ଯଦି ଗୁଳ୍ମ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୋମଳ ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍। ଯେମିତିକି ଘାସ ଏବଂ ଧନିଆ, ଏମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହିଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ, ତ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଉଚ୍ଚ ଓ ଶକ୍ତ କାଣ୍ଡ ଗଛ, ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ଅନେକ ଶାଖା ମାଟି ନିକଟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗଛକୁ ଆମେ ବୁଦା କହିଥାଉ ଏବଂ ଛୋଟ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କୋମଳ କାଣ୍ଡକୁ ଗୁଳ୍ମ କହିଥାଉ। ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରକାର, ବୁଦା ଯେମିତିକି ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଲମ୍ବା ନୁହେଁ, ମାଟି ନିକଟରୁ ଅନେକ କାଣ୍ଡ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ଶକ୍ତ କିନ୍ତୁ ମୋଟା ନୁହେଁ, ଯେମିତିକି ଗୋଲାପ ଗଛ। ଗୁଳ୍ମରେ କ'ଣ ଛୋଟ ଆକାର ଉଦ୍ଭିଦ, କାଣ୍ଡ କୋମଳ ଥାଏ ଏବଂ ସବୁଜ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଟମାଟୋ ଘାସ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। ଛୋଟ ଆକାରର ଗଛ, କାଣ୍ଡ କୋମଳ ରହୁଛି, ସବୁଜ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି। ଲତା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ସିଧା ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିମ୍ବର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିରେ ମାଡ଼ିଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିପର ବୋଲିକି କହିଥାଉ, ଯେମିତିକି ମଟର ଗଛକୁ କ୍ଲିମ୍ବର ଏବଂ କୁମ୍ଭା ଗଛକୁ ଆମେ କ୍ରିପର ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ପତ୍ରର ଶିରାବିନ୍ୟାସ, ଲିଫ୍ ଭେନେସନ୍କୁ ଦେଖିବା ଯଦି, ପତ୍ରରେ ଥିବା ରେଖାକୁ ଶିରାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରରେ ଶିରା ଥାଏ, ଏହାର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଶିରାବିନ୍ୟାସ କହିଥାଉ। ଜାଲକର ଶିରାବିନ୍ୟାସ, ଯେମିତିକି ଶିରା କ'ଣ ପତ୍ରରେ ଜାଲ ପରି ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶିରା ଏବଂ ତାହାର ଶାଖା ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ପତ୍ର ପିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପତ୍ର, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ, এই ଶିରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ପୁଣି ଶାଖା ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥାଏ, ଶିରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଶାଖା ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଏଭଳି ଶାଖା ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ବାହାରିଥାଏ। ଜାଲକ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ବା ଶିରା କ'ଣ ଜାଲ ପରି ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶିରା ଏବଂ ତାହାର ଶାଖା ଶିରା ଥାଏ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଏଇଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଏଇଭଳି ହେଇଥିବ, ଏଇଭଳି ପତ୍ର, ଏଥିରୁ ଆମର ଶିରା ବାହାରିଲା, ଶିରାରୁ ପୁଣି କ'ଣ ଶାଖା ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥିବ, ଶାଖା ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥାଏ ଏଭଳି। ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ, ଯେଉଁଟାକି ପାରାଲେଲ ଭେନେସନ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ, ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଥାଏ, ଯେମିତି ଘାସ ଗୁଡ଼ିକର। ତ ତୁମେ ଯଦି ଘାସ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଘାସ ଦେଖିଛୁ, ଘାସ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ବାହାରିଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ, ମଝାମଝି ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଭଳି ମଝାରେ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ଆମେ କାଣ୍ଡ, ଆକାର, ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରକାର ଏବଂ ପତ୍ରର ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବଜଗତକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହୁଏ। ପତ୍ର ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଆଧାରରେ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ହଁ, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଆଧାରରେ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ଜାଲକ ଶିରାବିନ୍ୟାସ ମନ୍ଦାର ଗଛର, ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରାବିନ୍ୟାସ କଦଳୀ ଏବଂ ଘାସର। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଥାଏ କି? ତ ଏଇଭଳି ନିଶ୍ଚୟ, ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସମାନ ନୁହେଁ। ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି କ'ଣ ଥାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। କେତେ ଗଛରେ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ, ତ କିଛି ଗଛ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ। ତ ମୂଳର ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଧାନ ମୂଳକୁ ଆମେ ଟେପ୍ ରୁଟ୍ କହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ଥାଏ ଏବଂ ତାହାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୂଳ ବାହାରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ସୋରିଷ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମୂଳ ଥାଏ ଓ ଏଠାରୁ କ'ଣ ବାହାରିଥିବ ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ବାହାରିଥାଏ।
ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥିବ। ଏଭଳି ବାହାରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ବା ଟେପ୍ ରୁଟ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଟେପ୍ ରୁଟ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ସୋରିଷ ଗଛ, ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ କ'ଣ? ଯାହାକୁ ଆମେ ଫିବ୍ରିୟସ୍ ରୁଟ୍ କହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସର ସର ମୂଳ ଗୁଚ୍ଛ ଭଳି ବାହାରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଘାସ ଗଛ ଦେଖିଥିବ। ଘାସ ଗଛ ଏଇଭଳିଆ ଉପରେ ତ ଥାଏ, ତା ତଳେ ପିଲେ ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ଗୁଚ୍ଛ ଆକାରରେ ବାହାରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଧାନ ଗଛ, ଆଖୁ ଗଛ। ସମାନତା ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ରୁଟ୍ସର, ସମାନତା କ'ଣ? ସମସ୍ତ ମୂଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମାଟିରେ ଧରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? କେତେକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ ତ କେତେକଙ୍କର ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଥାଏ ଏବଂ ଆକାର ଗଠନ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚତା କିମ୍ବା ପତ୍ର ନୁହେଁ, ମୂଳ, ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ପତ୍ର ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ମୂଳର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ହଁ, ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ମୂଳର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ନା? ଜାଲକ ଶିରାବିନ୍ୟାସ ବା ରେଟିକୁଲେଟ୍ ଭେନେସନ୍ କ'ଣ? ତ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରରେ ଶିରା ଜାଲ ପରି ଥାଏ, ଏହି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେମିତିକି ବାରମାସୀ ସଦାବିହାରୀ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ, ଚଣା ଗଛ, ମନ୍ଦାର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଉଦାହରଣ ହୋଇଯିବ। ସେଇଭଳି ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରାବିନ୍ୟାସ, ଯେମିତିକି ଆମେ ପାରାଲେଲ୍ ଭେନେସନ୍ କହିଥାଉ। ପତ୍ର ଶିରା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦରେ କ'ଣ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ବା ଫିବ୍ରିୟସ୍ ରୁଟ୍ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଫିବ୍ରିୟସ୍ ରୁଟ୍ ଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ଘାସ, ଗହମ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ତୁମେ କିପରି ଜାଣିବ ଯେ ଆମେ ଏହା ଜାଣିପାରିବୁ? ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଦେଖିବା, ପତ୍ର ଶିରା ଦେଖିବା, ଚେର ଉଖାଡ଼ି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ସାରଣୀକୁ ଦେଖିକି ତୁଳନା କରିପାରିବା। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଜାଲକ ଶିରା ଯାହାର ଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ୍ତର ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ ପିଲେ? ପତ୍ର ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଦେଖି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇପାରୁ। ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ତାର ଶିରାକୁ ଅନୁମାନ କରିବା। ଶିରାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରଧାନ ମୂଳ କି ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଦେଖିବା, ମଞ୍ଜି, ମୂଳ ଏବଂ ପତ୍ର ଶିରାବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ତ ହଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ, ଯେମିତିକି ଚଣା ଓ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ। ପତ୍ର କ'ଣ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ବାହାରନ୍ତି। ମଞ୍ଜିରେ ଦୁଇ ବୀଜ ଥାଏ, ପତ୍ରରେ ଜାଲକ ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ଏକବୀଜପତ୍ରୀରେ କ'ଣ ମଞ୍ଜିରେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ବୀଜ ଥିବ, ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସେ ଗତି କରିପାରୁଥିବ। ଯଦି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି ସେ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ, ତାର ମୂଳ ଗୁଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ। ତ ମଞ୍ଜିର ପ୍ରକାର, ପତ୍ର ଶିରାବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ମୂଳର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀରେ ପିଲାମାନେ ଜାଲକ ଶିରା ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥାଏ। ଏକବୀଜପତ୍ରୀରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ଏବଂ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ଚଳନ ଶୈଳୀ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଗାଈ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ିବା ବ୍ୟବହୃତ ତାର କ'ଣ ଗୋଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଯଦି ପକ୍ଷୀକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଚାଲିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାର ପକ୍ଷ ବା ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ମାଛକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମାଛ କ'ଣ ପାଣିରେ ପହଁରି ପାରେ, ଇଏ ପକ୍ଷ ଏବଂ ପୁଚ୍ଛ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସାପ କ'ଣ, ସାପ କିପରି ଯାଏ? ଘଷି ଘଷି ହୋଇକି ଯିବା, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଏ କିମ୍ବା ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ହାତ ଓ ପାଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଶଙ୍ଖା ଓ ଗୁଗୁଣିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଧୀରେ ଘଷି ହୋଇ ଯିବେ, ପେଶୀ ଥିବା ପାଦ ତାଙ୍କର, ମସ୍କୁଲାର ଫୁଟ୍ ଥାଏ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ? ତ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଚଳନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ସରଳ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ, ଗଛ ପାଦ ହାତ ପକ୍ଷ ପକ୍ଷ, ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ପକ୍ଷ କିମ୍ବା ପୁଚ୍ଛ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ସାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଘଷି ଘଷିକି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଳନ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏକେ ଭଳି ଚଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ଉଡ଼ନ୍ତି ତ କେହି ଚାଲନ୍ତି, କେହି ଡେଇ ପାରନ୍ତି, କେହି ପହଁରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ଚଳନ ତାଙ୍କର। ଚଳନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଡେଣା ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପାରା ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ, ଗୋଡ଼ ଚାଲିବା ଦୌଡ଼ିବା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେମିତି ଛେଳି, ପକ୍ଷ ପହଁରିବା ପାଇଁ ଯେପରିକି ମାଛ ପହଁରି ପାରିବ। ତ ଏକେ ଅଙ୍ଗର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଡେଣା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ମାଛି। ଚଳନ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସମ୍ଭବ। ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ଉଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ଦୌଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ପହଁରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ଘଷି ଘଷି ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। କାହାଣୀ କ'ଣ କୁହେ? ତ କେରଳର ପାଲକୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସଫଳ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ପିଲାମାନେ, ପାଲକୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଟାକି କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା? କୁନ୍ଥିପୁଜା ନଦୀ ଉପରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଡ୍ୟାମ୍ ବନାଇବାର ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଜନା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଯଦି ଡ୍ୟାମ୍ ସେଠାରେ ହେବ, ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଲୋକମାନେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସଚେତନର ଅଭିଯାନ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଗଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଦିଆଗଲା। ଖବରକାଗଜ, ପ୍ରବନ୍ଧର ଚିଠି ଲେଖା, ସେମିନାର, ଅଦାଲତରେ ଆବେଦନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବେଶକୁ, ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କଲେ। 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଶେଷରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷାର ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା। ତ ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପିଲେ? ସେଭଳି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା, ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି କି? ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ? ହଁ, ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗଛ କଟା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା, ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି। এই ବିଷୟରେ ଆମେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପଚାରି କରି ବି ଲେଖିପାରିବା କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ତ ସରଳ କ'ଣ ପିଲେ? ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏକତା ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏକତାରୁ ହିଁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ତ ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରାଂଶ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲା? ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମିଳନ୍ତି। ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ସେଠାରେ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି, ଗଠନ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଶିଖିଲା ଯେ ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା କାକ୍ଟସ୍ ଭଳି ଗଛ ମୋଟା ଏବଂ ମାଂସଳ କାଣ୍ଡ ଥାଏ। ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିପାରିବ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ମାଂସଳ କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ। ପାଣି କମ୍ ଥିବା ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖୁଆଇକରି ମରୁଭୂମିର କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ସେଭଳି ଯଦି ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପାଇନ୍ ଗଛ ମାନେ କୋନ୍ ଆକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଝୁଲନ୍ତା ଡାଳ, ଏବଂ ହିମ ଓ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଏବଂ ବରଫ ପଡ଼ୁଥାଏ। ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲଦାଖର ଓଟର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲଦାଖ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ବା ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଓଟ ଗୁଡ଼ିକ। ଲମ୍ବା ପାଦ ଥାଏ। ଗରମ ବାଲିରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଳିଆ
खुरगुड़िक थाए शरीर गरम सही पारती सेठारे राजस्थान रे थिबा मरुभूमि ओट गुड़िक किंतु लद्दाख हूँ शीतल मरुभूमि एठारे थिबा मरुभूमि ओट पूरा अलग थाए एमानकर घन लोम थाए हेयर थाए थंडा रक्षा करने सुरक्षित रहा शरीर तुलन में भारी एवं शक्त स्ट्रंग मध्य थांती ठंडा परिवेश सहित एमाने सह्य करि पारंती एवं बरफ अंचल चलिबाकू ताकर अनुकूल पाद मध्य सेही भली गठन होता है। मरुभूमि ओटर अन्यान्य वैशिष्ट्य कौन हेले ओट को मरुभूमि बचार आहु किछि विशेष गुण गुड़िक साहाय्य करिथाए जेपरी कि तांकर नाकरे नाली बंद करि पारे बाली भीतर को जाई पारे नाही लंबा पाखुड़ी जोंटे कि बाली एवं धूलिकण आखि को सुरक्षा दिए मोटा ओठ काठिया गछ मध्य से खाई पारती कंटा गछ गुड़िक पानी संचय करने दीर्घ समय पानी बिना बचापी शरीर कुज थाए शरीर ताप नियंत्रण से अधिक गरम को सह्य कर पारती भिन्न अंचल नड़िया गछर पार्थक्य समुद्र कूल जमीती कि गोपालपुर जदि आम देखा नड़िया गछ लंबा एवं उच्च उच्च थाए सेठारे गछ गुड़िक बड़ एवं नड़िया अधिक संख्यार फल भल पानी उपलब्ध थिबारु फल मिठा एवं पानी अधिक मिलता है किंतु पहाड़िया अंचल जदि देखा कोरापुट रे गछ गुड़िक कौन उच्चतार छोट एवं कम नड़िया फल से गछ कोरापुट एरिया ठंडा परिवेश और माटीर भिन्नता अनुଯାयी गुण मध्य अल्प प्रभावित हुए संपूर्ण तो नहीं अल्प 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 बहुत अलग थाए तो गछर वृद्धि एवं फल ताहार परिवेश माटी जल तापमात्रा एवं लवणता उपर निर्भर करे यही परिवेश अनुसार गछ निजको खाप खुआई नहीं चली थाए तो परिस्थान बा हेबिटेट उपयोजन बा एडेप्शन कौन तो उद्भिद एवं प्राणी माने जो स्थान रे बसंती से स्थान को परिसंस्था कही था उद्भिद माने और प्राणी माने जो स्थान रे बसंती से स्थान को आम परिसंस्था कही था से परी परिवेश रे बंचिबा को जो विशेष वैशिष्ट्य थाए तांको कोन कहसे उपयोजन थाए तांको बंचिबा पई किछि गुण रही थाए तांको किछि वैशिष्ट्य रही थाए ताको आम उपयोजन बा एडेप्शन बोली कि कही था उदाहरण जेमिति कि पानी रे पहरवा शरीर चिकण एवं पक्ष थाए माछर ओट को जदि देखा मरुभूमि बचापी पानी संचय करें सी नड़िया गछ समुद्र कूल अंचल बढ़ापी खाप खुआई चली थाए पाइन गछ ठंडा अंचल से बचापी तार शरीर से भाई गठन होता है परिस्थान कहीं गुरुत्वपूर्ण बोले खाद्य पानी वायु एवं आश्रय दे थाए आमको भिन्न भिन्न जीव मानू बंचारे सुजोग दे थाए जैव विविधता बा बायोडायवर्सिटी को गठन करि थाए नेक्स्ट देखिए मुख्य निष्कर्ष कौन भिन्न परिस्थान एवं भिन्न जीवजंतु थांती प्रत्येक जीव निज परिवेश सहित खाप खुआई चली थांती तो अतिरिक्त ज्ञान कौन पिले जदि आम देखा सलीम अली भारतर पक्षी विविधता अध्ययन करथिले एवं से अनेक अभयारण्य को संरक्षण देवाई अवदान देते तेणु तांको बार्डमैन ऑफ इंडिया बोली कि सलीम अली को कहा जाए था तो परिस्थान आधार रे श्रेणी विभाग करबा तो आमे उद्भिद एवं प्राणी मानक से केउठी बसंती ताहा आधार आमे भाग करि परिबा जेमिति कि स्थलज प्राणी क्या कहबा जो माने भूमि रे रहंती तांको स्थल चर प्राणी कही था सिंह छेली गछ गुड़िक माने होचंती स्थलज जो माने जल रे रहंती पानी रहंती से जलज कही था माछ कमल शैवाल गुड़िक जलज उद्भिद वा प्राणी उभयचर यानी आम्फिबिया जो माने पानी एवं भूमि उभय स्थान रही पारती जेमिति कि बेंग एमाने उभयचर तो माने उभय स्थान जल भागर मध्य विचरण करि पारंती एवं स्थल भागर मध्य विचरण करि पारंती जदि परिसंस्था को परिसंस्था नष्ट होई कौन हम बोले जदि परिसंस्था नष्ट हेबो प्राणी मानक खाद्य मिलिबो नाही आश्रय नष्ट होई जीवो जीव मानकर संख्या धीरे धीरे कमी जीवो एवं केतेक प्रजाति लुप्त मध्य पाई जीवो जदि उदाहरण देखिबा जदि छेली को घास न मिले से बंची पारिबो नाही माछ को पानी न मिले से मध्य बंची पारिबो नाही तेणु जैव विविधता
କମିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ଜୈବ ବିବିଧତା କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କମୁଛି ପିଲେ? ତ ଜୈବ ବିବିଧତା ଜଙ୍ଗଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଟି ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛୁ, ମାନବୀୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା, ଆବାସ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଜୈବ ବିବିଧତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବା ପଦକ୍ଷେପ, ତ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର 1973ରେ ବାଘକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଗଲା। ଚିତାବାଘମାନଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ସାରାଂଶ କ'ଣ ପିଲେ? ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥାନ, ଭୂମି, ପାଣି କି ଉଭୟ ସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇପାରୁଛି। ପରିସଂସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଜୈବ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ଦେବା, ଜୈବ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ପବିତ୍ର ବନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆକାରର ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଥାନ୍ତି। ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ। ଗଛ କାଟିବା ଏବଂ ଶିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ? ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଦୁର୍ଲଭ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପରିବେଶକୁ ସମତୋଳନ ରକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ପୁରୁଣା ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପାଠ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।